السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد الطاف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اردو فرم کریم نگر، ہفتہ 14 دسمبر 2024۔ ناظرین گرامی، کسی بھی چیز کو جاننا ہر ہندوستانی شہری کا بنیادی حق ہوتا ہے، اور اے بی نیوز اردو ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے اور ایک سورس ہے کہ جس کے ذریعے آپ جانیں گے کہ کیا کچھ چل رہا ہے سیاسی حلقوں میں اور عمومی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے سیاسی منظرنامے پر۔ آج کی اہم سرخیاں: پلیسز آف ورشپ کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے خیر مقدم۔ کریم نگر میں خصوصی مہم، 54 گاڑیاں اور 18 افراد گرفتار۔ کریم نگر پولیس کا بڑا کارنامہ۔ کریم نگر میں واقع تمام فلاحی ہاسٹلز کا وقتاً فوقتاً دورہ کیا جائے، کلکٹر کریم نگر۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اسٹیڈیم کے اسکیٹنگ رنگ اور بیڈمنٹن کورٹ کی 2 سالہ لیز کے لیے ٹینڈرز کی اجرائی۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پلیسز آف ورشپ ایکٹ پر سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے کا خیر مقدم کیا، جس میں عدالت عظمیٰ نے زیر بحث مقدمے کے دوران کسی نئی درخواست کو عدالتوں میں رجسٹر کرنے سے پہلے زیر سماعت مقدمات پر کوئی مؤثر یا حتمی فیصلہ دینے یا سروے کا آرڈر دینے پر روک لگا دی ہے۔ البتہ عدالت نے ان مقدمات پر اسٹے لگانے سے منع کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک بیان میں کورٹ کے اس عبوری فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس ایکٹ کی موجودگی کے باوجود مقامی عدالتیں جس طرح ایک کے بعد دیگرے مساجد اور درگاہوں پر اپیلوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے جس طرح کے آرڈرز پاس کروا رہے تھے، اس نے اس پورے قانون کو ہی بے معنی بنا دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے نہ صرف اس مقدمے کی اگلی تاریخ تک کسی بھی مؤثر اور حتمی فیصلے پر روک لگائی ہے، بلکہ سروے کے آرڈر پر بھی امتناع عائد کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے یہ واضح کیا کہ اب کوئی نیا مقدمہ اس وقت تک رجسٹر نہ کیا جائے گا جب تک کہ اس پر سپریم کورٹ کوئی واضح فیصلہ نہ کر دے۔ کورٹ نے یہ واضح کیا کہ پہلے سے طے شدہ اصول یعنی سول کورٹ عدالت عظمیٰ کے متوازی فیصلے نہیں کر سکتی، اس لیے اس پر اسٹے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جبکہ اس پر 5 ممبر بنچ کا فیصلہ پہلے سے موجود ہے۔ اس ایکٹ کو 2020 یعنی 2020 میں چیلنج کیا گیا تھا، جس پر کورٹ نے مرکزی حکومت کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے کہا تھا۔ ایک بار پھر عدالت عظمیٰ نے مرکزی حکومت سے اپنا جواب داخل کرنے کے لیے کہا ہے، جسے ویب سائٹ پر ڈالا جائے گا تاکہ کوئی بھی اسے پڑھ سکے۔ اس مقدمے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے علاوہ مزید کئی لوگ شامل ہیں۔ توقع ہے کہ اس حکم امتناع سے پورے ملک میں مساجد اور درگاہوں کے خلاف شرپسندوں کی حرکتوں پر روک لگے گی۔ البتہ عدالت عظمیٰ کو پلیسز آف ورشپ ایکٹ پر جلد از جلد ایک واضح اور مثبت موقف اختیار کرنا چاہیے تاکہ ملک میں قانون کی حکمرانی بحال ہو سکے اور انتشار اور بدامنی کی کوششوں پر روک لگائی جا سکے۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ کریم نگر میں خصوصی مہم میں 18 افراد گرفتار، 54 گاڑیاں ضبط۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر ٹاؤن ڈویژن میں پروبیشنری آئی پی ایس یادو وسندھرا فاربی کی قیادت میں خصوصی مہم کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مہم کے دوران مختلف مقامات پر اچانک گاڑیوں کی تلاشی لی گئی، جس میں متعدد خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ تلاشی کے دوران 18 افراد کو ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جبکہ درست دستاویزات نہ رکھنے والی 54 گاڑیوں کو بھی ضبط کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ مہم کا مقصد بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں، کم عمر ڈرائیور اور نشے میں ڈرائیونگ کرنے والوں کی نشاندہی کرنا تھا۔ پروبیشنری آئی پی ایس وسندھرا نے بتایا کہ مشتبہ افراد کی جانچ کے لیے پورٹیبل فنگر پرنٹ ڈیوائسز استعمال کی گئی۔ اس کے علاوہ نارکوٹکس اور
ड्रग्स की निशानदही के लिए तरबियत याफ्ता पुलिस डॉग्स की मदद से बस स्टैंड और कार्गो सर्विसेज पर मौजूद पार्सल्स की भी तलाशी ली गई। इस मुहिम में एसीपी नरेंद्र और माधवी के अलावा 1, 2 और 3 टाउन के इंस्पेक्टर कोटेश्वर, विजय कुमार और जाना रेड्डी के बशमूल दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर हुक्काम ने अवाम से कवानीन की पाबंदी करने और महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाने की अपील की है। आगे बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि गुमशुदा सोने के बैग को बरामद करने पर कमिश्नर की जानिब से टाउन इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और अमले को असनादात की पेशकश की गई। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर टाउन इंस्पेक्टर बल्ला कोटेश्वर और उनके अमले क्राइम कांस्टेबल कुमार संपत, जिन्होंने इस वाक़े में अहम किरदार अदा किया। तफसीलात के मुताबिक बोमन्ना गांव कठलापुर मंडल जगतियाल जिले की हिमाश्री के, जिसने किसी प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापसी पर रास्ते में 10 तोले सोने के जेवरात पर मुश्तमिल एक बैग खो दिया। वाज़ेह रहे करीमनगर में एक शादी की तकरीब में गुमशुदा 10 तोला सोने के बैग को बहुत कम वक्फे में वापस उसे बरामद करके मुतासरा खातून के हवाले करने पर कमिश्नर अभिषेक मोहंती ने उन्हें खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की और उन्हें ताज़ियती असनादात भी पेश किए गए। करीमनगर टाउन डिवीजन के एसीपी गोपति रेड्डी ने नरेंद्र ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ कि मियारी खुराक और पीने का साफ पानी फराहम करें, कलेक्टर करीमनगर की तवज्जो। करीमनगर जिला कलेक्टर पमीला सतपति ने हॉस्टल बहबूद ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 40% डाइट चार्जेस और 200% कॉस्मेटिक चार्जेस में हुकूमत के इजाफे के पेश नजर जिले के तमाम फलाही हॉस्टलों में नए डाइट मेन्यू को लागू करने के इंतजाम करें। जुमेरात को कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में स्पेशल ऑफिसर्स, वेलफेयर ऑफिसर्स और हॉस्टल के वार्डन्स के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर परमिला सतपति ने कहा कि ये बात खुश आइंद है कि हुकूमत ने तमाम हॉस्टल्स में तमाम तलबा के लिए एकसा खाने का मेनू नाफिज किया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर की 14 तारीख को जिले के 110 वेलफेयर हॉस्टल्स में डाइट का नया इंतजाम शुरू किया जाएगा। फलाही हुक्काम को मशवरा दिया गया है कि वो इस प्रोग्राम के लिए मकामी अवामी नुमाइंदों और तलबा के वालिदैन को मदऊ करे। उन्होंने मजीद कहा कि मुनासिब इंतजाम किए जाए ताकि इफ्तिताही तकरीब पुरवकार माहौल में मुनक्किद की जा सके। उन्होंने कहा कि तमाम हॉस्टल्स में खाना पकाने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और सफाई का इंतजाम मुनासिब होना चाहिए। नया मेनू के मुताबिक उन्होंने कहा कि हॉस्टल में पॉलिसी का मुजाहरा किया जाए। एडिशनल कलेक्टर प्रोफेल देसाई ने कहा कि अगर पकवान का सामान फराहम करने वाला मियारी सामान फराहम नहीं करते तो मुआहदा मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने पानी के टैंकों को वक्तन फवक्तन साफ करने और सोलार वाटर प्यूरिफायर की मरम्मत करने का हुक्म भी दिया। जिला कलेक्टर ने खुसूसी ओहदेदारों को हॉस्टल्स का मुसलसल दौरा करने और तलबा की हाजिरी चेक करने की हिदायत भी दी। उन्होंने मजीद कहा कि हॉस्टल में अगर किसी किस्म की मरम्मत की जरूरत हो तो उनको तवज्जो दिलाई जाए। इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर जनार्दन राव, एससी वेलफेयर डिप्टी डायरेक्टर नागेश्वर, डीआरओ वेंकटेश्वर राव, हॉस्टल के खुसूसी ओहदेदार और फलाही अफसरान ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्टेडियम में वाक़ स्केटिंग रिंग और बैडमिंटन कोर्ट की 2 साला लीज के लिए टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वाज़ेह है कि यह अमल जिला कलेक्टर की हिदायत के तहत जिला यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की निगरानी में किया जा रहा है। दिलचस्पी रखने वाले अफराद या इदारे अपनी बोलियां 2000 रुपये नाकाबिले वापसी डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा कर सकते हैं। ड्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी करीमनगर के नाम पर होना चाहिए। तमाम दरखास्तें 13 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 दोपहर 2 बजे तक डायरेक्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्टेडियम के यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफिस में जमा की जाएं। मौसल शुदा बोलियां 20 दिसंबर 2024 शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में खोली जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक स्केटिंग रिंग का माहाना किराया 50,000 रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,50,000 रुपये होगा।
बैडमिंटन कोर्ट माहाना किराया 1,50,000 रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख रुपये होगा। मजीद तफसीलात के लिए जिला यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करीमनगर से राब्ता करें। ये नोटिफिकेशन जिला यूथ और स्पोर्ट्स ऑफिसर करीमनगर की जानिब से जारी किया गया है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।